الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. محترم دوست اور بزرگوں، قرآن شریف اور فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، یہ سورۃ نور کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب جلالہ نے نکاح کے بارے میں حکم فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکے کے اندر، تو سامنے بہت سارے مسائل تھے۔ مسائل جو ہے بہت زیادہ تھے، ہر طرف سے، قوموں کی طرف سے، قبیلوں کی طرف سے سیاسی مسائل اور اندرونی اور بیرونی جتنی بھی ماحول تھا وہ تو تھا، لیکن ایک مسئلہ جو سب سے بڑا تھا وہ عورتوں کے متعلق تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے عرب کی سرزمین پہ، عرب کے معاشرے میں، ماحول میں جو عورت ذات ہے نا، اس پہ لوگ بحث کرتے تھے، مباحثہ ہوتا تھا باقاعدہ کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ لوگ عورت کو نہ جانور تصور کرتے تھے کہ شاید یہ جانوروں کی کوئی قسم ہے، اور پھر ایسے کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں کہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکی، تو اس لڑکی کو جو ہے نا، چاہے وہ شیر خوار ہو، دودھ پیتی ہو، یا بڑی ہو، سمجھدار ہو، جو اپنے والد کو والد سمجھے، ماں کو ماں سمجھتی ہو، بھائی بہنوں کو سمجھتی ہو، بڑی لڑکی جیسے 7 سال 8 سال عمر ہوتی ہے نا لڑکی کی، وہ سب سمجھتی ہے، جیسے بھی ہو، اگر چھوٹی ہو، شیر خوار ہو، اس کو مکے سے باہر لے جا کے کوئی کڈا وڈا کھود کے نا، تو اس کو زندہ اسی کے اندر ڈال دو اور اوپر مٹی ڈال، یہ نام ہی نہ رہے۔ اور اگر بڑی ہو، سمجھدار ہو، بولتی ہو، ماں باپ کو سمجھتی ہو، بھائیوں کو سمجھتی ہو، تو اس کو لے جا کے نا اس کے سامنے کھڈا کھودو، اور کھڈا کھود کے نا، تو وہ جو ہے یہ کہ وہ لڑکی جو ہے وہ دیکھے کہ ہمارا ابا جو ہے نا یہ کھڈا کھود رہی، تو اس کے سامنے کھڈا کھودو، اور کھڈا کھود کے نا جب اس کے قد کے برابر ہو جائے تو اس کو جو ہے نا اس کے اندر اتار دو اور اوپر مٹی ڈال دو، زندے پہ، مارتی نہیں، وہ اسی کے کھڈے کے اندر نہ اس کا سانس گھٹ جائے اور وہ مر جائے۔ اتنا خونخوار نہ معاشرہ تھا، خونخوار تھا نا، مطلب آج کل جو ہے نا میڈیا کا زمانہ ہے، اور یوں سیکنڈ میں نا خبر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے نا، تو اگر آپ سنو کہ یار
सिंध के अंदर या नवाब शाह में या कहीं आगे मुल्तान के अंदर किसी बाप ने ना अपनी बेटी को जमीन में गाड़ दिए जिंदा, तो आप उस खबर को बंद कर दोगे, आप नहीं सुनोगे कि यार ये सुन नहीं सकते, हम ये बात सुन नहीं सकते, ये सुनने से बाहर है। या किसी मैगजीन में, रिसाले में अगर आप पढ़ो कि भाई एक बाप ने ना अपनी बेटी को जो है जिंदा दरगोर कर दिया, जमीन में गाड़ दिया, ये बात बंदा सुन नहीं सकता। ये बहुत कम दिल वाले होते हैं, वो सुन लेते हैं। ऐसे वाकयात वो मार दाड़ के होते रहते हैं, है ना। ये ऐसी भी आता है कि भाई माँ ने ना अपने 2 बेटों को जेर दे दिया और खुद भी खा लिया और मर गए, बाप ने अपने बच्चों को समंदर में फेंक दिया, खुद भी छलांग लगा दिया। ऐसे आप अक्सर सुनते रहते हो, महंगाई की आयतों, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन वो जो जमाना था ना, वो ऐसा था कि मकसद लड़की को जमीन में ना, यानी समझदार लड़की, 7-8 साल की लड़की, अब बाप उसको ले गए मक्के से बाहर, और बाहर जाके वो खड्डा खोद रहे, और जो मिट्टी नीचे से निकल रही है, जो इधर उधर से मिट्टी उड़ रही है, वो बाप के सर में और दाढ़ी पे लग रही है, तो बेटी उसको साफ करती है कि अब्बा तुम ये क्या कर रहे हो? अब्बा बता नहीं रहा कि ये खड्डा जो मैं कर रहा हूं ये तेरे लिए कर रहा हूं। वो बाप जो है इसको कर, वो मिट्टी जो है उसके ऊपर वो लग रही है, मिट्टी गिर रही है, और ये खड्डा खोदने में लगा हुआ है, लगा खड्डा जो है ना उसने बना दिया, बेटी के कद के मुकाबले में बना दिया, और बनाने के बाद उसको उसके अंदर जिंदा रख के खड़ा और ऊपर मिट्टी डाल के उसको दफन कर दिया। ये कितना खूनख्वार माशरा है। समझ रहे हो? तो ये वाकयात आम थे, आम वाकयात थे, इस तरह होते रहते थे, और बस लोग तलाश करते फिरते थे कि किसी के घर में कोई लड़की तो नहीं है, पाबंदी थी। तो औरत को ना वो इंसान नहीं समझते थे, या इंसान के बराबर नहीं समझते थे वो लोग। फिर जो खवातीन है, इनके माहाना अय्याम होते हैं, उनके लिए उन्होंने दूर दराज के इलाकों में कोठे बनाए थे, घर बनाए थे, कमरे बनाए। उन कमरों के अंदर जिसको नापाकी हो जाए वो वहां जाके रहे 7 दिन। तो इससे ना हर बंदे को पता लगता था कि जी फलां की बेटी नापाक हो गई, फलां की बहू नापाक हो गई, फलां की मां नापाक हो गई, फलां की दादी नानी नापाक हो गई, फलां की पुप्पी नापाक हो गई, और वो वहां, क्योंकि उसमें जाने का मतलब ही यही था, ये सब समझते थे। तो ये इंतहाई यानी एक बेइज्जती का काम था। ये इलाके से, महले से बाहर वो ऐसे जगह उन्होंने बनाई हुई थी कि भाई जो नापाक हो जाए वो वहां जाके रहे। 7 दिन के अंदर जो न के दौरान इसके हाथ का कपड़ा भी नहीं, इसके हाथ का खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, और कोई चीज भी नहीं, ये वहां जाके रहे। ये माशरा था ही अरब के अंदर, अरबों में। औरत जो है, औरत ये जैसे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया ना, तो साथ ही औरत को भी पैदा किया, क्योंकि औरत जो है मर्द का हुस्न है, और मर्द औरत का हुस्न है, न अपनी बीवी का हुस्न है, और बीवी अपने शोहर का हुस्न है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया ना अल्लाह ने पैदा किया, जन्नत में ले गए, सही है। तो साथ ही औरत को भी पैदा किया, बीबी हवा को पैदा किया, क्योंकि ये मर्द जो है ना, ये औरत के बगैर नामुकम्मल है, और औरत जो है ये मर्द के बगैर नामुकम्मल है। समझ रहे हो? तो अल्लाह रब्बी जलालहू ने ये सलसला वहां से चलाया, जन्नत से।